నేను కనిపించట్లేదు కదా. మీట్లో వీడియో. See, 2 marks question. The types of feedback. Types of feedback. There are 2 types of feedback: positive feedback and negative feedback. That's it. Types of feedback. Mark question. Types of feedback is a positive feedback and negative feedback. Okay. Now, difference between positive feedback and negative feedback we need to see. Okay, we need to discuss. Then I will show directly here. See, this came 73 pages of the notes. It's a very lengthy unit, but your juniors are lucky because feedback amplifiers are separate unit and oscillators are separate unit. Okay, there are 2 units, but together 2 units are given to you. But it is a very easy unit. I will tell you how it is a very easy unit. Okay, see, this is a feedback amplifier. Okay, for example, you are giving Vin or Vs output, input, we are going to get the V0. This V0 again giving as a feedback to the, okay, this V output is giving as a feedback to the input. Is it correct or not? Then for feedback, okay, here we have the feedback network. Feedback network consists of RLC elements: resistor, capacitor, inductor. For the, okay, input is V0. For this feedback network, input is V0. Output is, here having the some, okay, some feedback factor is beta. Okay, then output we are going to get. These are feedback network output. That's why I can consider as a VF. Okay, VF is equal to beta into V0. Beta is a feedback factor. Input is V0. That's why VF is equal to beta into V0. This we are giving as a input. This we are giving as a input. Okay, and very important thing is at input side we have the mixer or summer. We can call it as a mixer or summer. Mixer or summer. What we can do, mixer or summer? It can, okay, mix the 2 signals. What are the 2 signals? Vs and Vf. Okay, Vs and Vf. If Vs and Vf both are in phase, Vs and Vf both are in phase, then we can call it as a positive feedback. Vs and Vf both are in out phase. Vs or Vf both are out of phase. Okay, then we can call it as a negative feedback. If it is a positive feedback, here this is a mixer, right? Mixer output I can call it as a Vd. Okay, Vd is equal to Vs plus or minus Vf. If it is a both are in phase, we need to add Vd is equal to Vs plus Vf. Okay, if it is out of phase, Vd is equal to Vs minus Vf. Please keep in mind, this is a very important basic. This difference we need to know. Now to finding out the, okay, close, okay, open loop voltage gain A is equal to, okay, A is equal to what you can write output by, and without feedback I am asking. I am saying that without feedback, open loop gain. V0 is equal to what we can write as a, okay, V0 is equal to A into Vs, or A is equal to, okay, V0 by Vs, output by input. Okay, here beta is equal to what I can write as a, okay, beta is equal to Vf by V0. Please keep in mind. Okay, this is, if you observe here, AB for open loop gain, AB is equal to V0 by Vs. For, okay, generally this is a V0 by Vs for the overall gain, I will tell you. For the basic, here for the basic amplifier, input is Vd, output is V0. Then what we can write as a V0 is equal to A into Vd. Okay, actually, after finding out the feedback, see here, I will tell you here. If it is a not a feedback, without feedback, this is an amplifier. Why I am spending this much time here? If you understand here the concept, the remaining all are very easy. Okay, for this input is Vs, output is V0. Okay, gain is equal to V0 by Vs. For this, okay, V0 is equal to A into Vs I can write. Now, come back to here. Now, for this, input is Vs, here input is Vs, output is V0. And here feedback factor beta will be there. For this beta, input is V0 and output is Vf. Vf is equal to beta into V0. After mixing here, there is summary will be there. After mixing, then we are getting Vd. Now, if we consider open loop, gain, I cannot consider Vs now. Vd I can consider. Listen carefully. If I, okay, without feedback here in this circuit I am speaking. In this circuit, okay, if we don't have this feedback, okay,
For amplifier, VD is the input, output is the VD is the input and output is the V naught. For this circuit, okay, A is equal to open loop gain is equal to V naught by VD. For this amplifier input is VD. Okay, and V naught is equal to A into VD we can write. But after giving the feedback, now I will take another color. This is the overall circuit, right? This is the overall circuit. For this overall circuit, what is the input Vs? Output is the V naught. Now we need to find out this one. This overall circuit I can call it as a feedback amplifier. For that, okay, feedback I can write as a AF. Okay, feedback gain is equal to V naught by Vs. V naught by Vs. Okay, this is one formula for overall circuit. For this amplifier circuit, okay, this amplifier circuit, A is equal to, for this amplifier, only allow this amplifier, V naught by Vd. For this circuit, okay, feedback factor, beta is equal to, okay, Vf by V naught. These three differences you need to know. These three differences you need to know. Please keep in mind. AF is the feedback gain, A is the only amplifier gain, beta is the only feedback network gain. Okay, please keep in mind. Please keep in mind these three differences. Okay, why I'm saying this much here? Lot of times they ask the problems also. Lot of times they ask the problems. Okay, you cannot. Definitely, I will tell that. Okay, there is a maximum probability to get a question from the problem question. Okay, the question in the problem. Okay, a question as a problem, you will get one question, either 2 marks question or either 5 marks question. Please keep in mind these differences you need to know. This we can call it as an open loop gain, this we can call it as a closed loop gain, and this we can call it as a beta factor. Okay, then we can go for the manipulations. Yeah. So plus or minus division. Okay, wait. For positive feedback, I will tell you. See here. First, AV, this is a voltage. Okay, they consider, while I am telling the test, AB I said. Okay, AV is a closed loop voltage gain. AV I said here. AV is equal to V naught by Vs, overall gain. Overall, okay, feedback amplifier gain. Okay, for basic amplifier, V naught is equal to A into Vd. Vd is, here I said that positive feedback means Vs and Vf in phase, that's why plus. And we know that, okay, Vf is equal to beta into V naught. We know, I already said that. Okay, now what we are going to do is, okay, here in this, okay, I given the equations, equation 1, 2, 3. Okay, in this equation, V naught is equal to A into Vd. We are going to substitute Vd value. Okay, then what we'll get? V naught is equal to A into Vs plus Vf. Vs plus Vf. After that, okay, we know that equation 4 is Vf is equal to beta into V naught. Now V naught you can substitute in this one. After substituting that one, wait a second, V naught is equal to substitute equation 4. Okay, I am turning reverse. Okay, sorry. V naught is okay. Equation 3 in equation 4. Okay. Vf value. Sorry. V naught ఇక్కడ substitute చేసినా okay, we'll get same thing only. But the class చెప్పేటప్పుడు okay, Vf place the beta V naught substitution in this equation. Vf place the beta V naught you can substitute. Okay, then you are going to get, if we do manipulation here, A into Vs plus A into beta V naught. From this V naught, okay, here V naught is there. So bring together. Okay, we are going to get V naught minus A into beta V naught. Okay, if you take V naught is common, 1 minus A beta, that is equal to A Vs. Okay, V naught by Vs. We have to find out the V naught by Vs, overall gain. That is equal to A by 1 minus A beta. Please keep in mind, if you ball observe chesarante, ikkada Vd value em vachindima Vs plus Vf vachindi for positive feedback. For negative feedback em vachindima Vd is equal to Vs minus Vf vachindi. Ante ikkada minus vachindi. Ante ikkada minus vachindi. Ante A beta into V naught vachindi. That one you can send to the left side. V naught plus A beta. Okay, ikkade undi kinda rasaru. Yeah. See here. Vd is equal to Vs minus Vf into, because it's for negative feedback, both are out of phase. 180 degree phase shift on. That's why we are writing minus. Okay, that's why we are getting here. AV is equal to A divided by 1 plus A beta. A divided by 1 plus A beta. Please keep in mind. For negative feedback. For positive feedback, A by 1 minus A beta. 2 marks question lo direct adigaru. Chala sarlu adigaru.
ఎలా అడిగారు? రైట్ ద ఫీడ్బ్యాక్ ఫర్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. అంటే పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఏవి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై ఫర్ పాజిటివ్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ డినామినేటర్లో నెగిటివ్ వస్తుంది. ఫర్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫర్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ AB is equal to A by 1 plus A beta. 1 plus A beta for negative feedback. Okay. ఇప్పుడు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గురించి మాట్లాడదాం. ఫాస్ట్గా చెప్పేస్తాను. క్యారెక్టరిస్టిక్స్. One time they ask negative feedback. Okay, differences. Negative feedback, positive feedback differences చూద్దాం. Source signal and feedback signal both are in outer phase. Yes. Source signal అంటే VS. Feedback signal అంటే VF. Source signal both are in phase. Okay, gain ఏముందిమా A by 1 plus A beta. Here A by positive feedback. This is negative feedback. Sorry, first negative feedback. Okay, A divided by 1 plus A beta. Here it is a positive feedback. A by 1 minus A beta. Negative feedback gain is less. చూడండి, ఇది A మాత్రమే. ఇక్కడ A into beta అనే ఫ్యాక్టర్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాము. And we are going to add 1 plus. Okay, 1 plus. A beta is very greater than 1. అంటే ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నది డినామినేటర్ అనేది చాలా హైగా ఉంటుంది, ఇక్కడ న్యూమరేటర్ అనేది స్మాల్గా ఉంటుంది. అప్పుడు ఓవరాల్ గెయిన్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. దట్స్ వై నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ గెయిన్ ఈజ్ లెస్, పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ గెయిన్ ఈజ్ వెరీ హై. ఇక్కడ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ గెయిన్ వెరీ లెస్గా ఉండడం వల్ల ఓకే స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ ఈజ్ హై. నేను అది ప్రూఫ్తో సహా చూపిస్తాను మీకు. అండ్ వెన్ స్టెబిలిటీ ఈజ్ వెరీ హై, నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ని ఏ అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేస్తామంటే యాంప్లిఫైర్. ఇక్కడ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ గెయిన్ ఈజ్ వెరీ హై, stability of the circuit is less గా ఉంటుంది. That's why we can use it as a oscillators యూజ్ చేస్తాం. అంటే పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అప్లికేషన్ ఆసిలేటర్, నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అప్లికేషన్ ఇస్ యాంప్లిఫైర్. ఓకే, నా ఇదంతా మరి చెప్తాను. కమ్ టు ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం. ఈ సర్క్యూట్స్ అన్ని చాలా ఈజీ, నేను చెప్పేస్తాను. హౌ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఈ సర్క్యూట్స్ డెరివేషన్స్ మీరేం బాధపడుతుంది. సింపుల్, నేను ఒక టేబుల్ ఇస్తాను, ఆ టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. దెన్ వీ కెన్ ఈజీలీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఒకసారి 5 మార్క్స్ అడిగారు అనుకుంటా. ఓకే, ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఫస్ట్ ఏమవుతుందో గెయిన్ రెడ్యూస్. ఇవన్నీ పాయింట్స్ రాయండి. ఇఫ్ దే ఆస్క్ ఫర్ 5 మార్క్స్, ఓకే ఇప్పుడు 2 మార్క్స్ అడిగారు అనుకోండి, దీంట్లో ఒక 4 పాయింట్స్ రాయండి. ఓకే, అదే 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కానీ 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడిగాడు అంటే మీరు విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో చేయాలి. విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే ఒక్కొక్క పాయింట్కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి. మరి దిస్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్. అంటే ఫార్ములాస్ రాసి యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్, అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ విల్ డిస్కస్. గెయిన్ ఈజ్ డిక్రీజ్డ్, ఆల్రెడీ చెప్పాను. స్టెబిలిటీ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్, ఎలా ఇంక్రీజ్ చూపిస్తాను. బ్యాండ్విడ్త్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్. Yeah, bandwidth is increased. Gain bandwidth always reciprocal. Okay, please keep in mind inversely proportional. Inversely proportional to ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. గెయిన్ డిక్రీజ్ అయితే బ్యాండ్విడ్త్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. డిసార్షన్ తగ్గుతుంది, నాయిస్ తగ్గుతుంది. We can achieve input resistance and output resistance as per requirements of it. These 6 are the advantage or effects or characteristics of the negative feedback. Gain ఎలా డిక్రీజ్ అవుతుంది ఇప్పుడే చెప్పాను. ఈక్వేషన్ రాయండి. AF is equal to A by 1 plus A beta. Denominator is very high. Okay, numerator is very less. Definitely gain అనేది reduce అవుతుంది. Okay, now stability is increased. అంటే ఇప్పుడు దేని కంపేర్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే దేనికి కంపేర్ చేస్తారంటే ఓపెన్ లూప్ తో నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్, విత్ ఫీడ్బ్యాక్ టు వితౌట్ ఫీడ్బ్యాక్. వితౌట్ ఫీడ్బ్యాక్ లో చాలా డిసడ్వాంటేజ్ ఉంటే we went for the with feedback. Please keep in mind. Positive feedback, negative feedback కి కంపారిజన్ ఉంటుంది. కంపారిజన్ if they ask we can write, but these all are మనం ఓపెన్ లూప్ తోనే మనం చేస్తున్నాం. ఓపెన్ లూప్ నుండి నెగిటివ్ అంటే ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ కి నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అప్లికేషన్ ఇస్ విచ్ వన్? యాంప్లిఫైర్. అంటే ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ ని క్లోజ్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ దే ఆర్ కంపేర్. ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ అంటే క్లోజ్ లూప్ యాంప్లిఫైర్. ఇవన్నీ ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ తో కంపేర్ చేస్తున్నవి. ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ మైండ్. ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ తో కంపేర్ చేస్తున్నవి, నాట్ విత్ ద పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ మైండ్. ఎందుకు సార్ మీరు పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ కంపారిజన్ చేయట్లేదు అంటే, పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఈజ్ ఆసిలేటర్, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఈజ్ యాంప్లిఫైర్, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ మైండ్. ఓకే, దే ఆర్ కంపేరింగ్ negative feedback with open loop only, with open loop. Again I'm repeating. Okay, open loop gain, okay, open loop amplifier ni negative feedback amplifier ni they are comparing here. Okay, gain is decreased ante open loop lo high untundi,
క్లోజ్డ్ లూప్ లో డిక్రీజ్ అవుతుంది. దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడే చెప్పేస్తాను. ఇక్కడే ఉంది. ఏ అంటే ఏమని చెప్పాను? ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఓపెన్ లూప్ గెయిన్. ఓకే, ఏఎఫ్ అంటే క్లోజ్డ్ లూప్ గెయిన్. దిస్ ఓవరాల్ గెయిన్ అంటే దిస్ క్లోజ్డ్ లూప్ గెయిన్ ఏ కంటే తక్కువ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ 100 ఉంది అనుకోండి, 1 ప్లస్ ఏ బీటా, ఓకే, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రెడ్యూస్ ఆర్ ఇట్స్ గ్రేటర్ దాన్ 1, డెఫినెట్ గా డిక్రీజ్ అవుతుంది. 100 డివైడ్ బై 2 అంటే ఎంత? 50. 100 డివైడ్ బై 10 అంటే ఎంత? 10. ఓపెన్ లూప్ గెయిన్ 100 ఉంటే క్లోజ్డ్ లూప్ గెయిన్ 10 వస్తుంది. అండర్స్టాండింగ్ అవుతుంది. ఓకే, ఐఎమ్ కంపేరింగ్ విత్ ఓపెన్ లూప్. ఓకే, స్టెబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మామూలుగా స్టెబిలిటీ ఎందుకు డిక్రీజ్ అవుతుంది? దర్ ఆర్ 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. స్టెబిలిటీ, వాట్ ఈస్ మీన్ బై స్టెబిలిటీ? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టెబిలిటీ అంటే ఏంటి? క్యూ పాయింట్ అనేది మూవ్ కాకూడదు, ఇట్ షుడ్ బి స్టేబుల్. దాన్ని చేయడానికి ఓకే, అది మూవ్ అవ్వడానికి 3 స్కోప్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ దట్ వన్? వి స్టడీడ్ ఇన్ ఎస్ డాష్, ఎస్ డబుల్ డాష్. ఓకే, ఎస్ అనేది వన్ టైప్ ఆఫ్ స్టెబిలిటీ, ఎస్ డాష్, ఎస్ డబుల్ డాష్. ఓకే, ఎస్ అనేది దేని వల్ల వస్తుంది? ఐసీ నాట్ వల్ల వస్తుంది. ఓకే, చాలా డెప్త్కి వెళ్తున్నట్టున్నాను, గుర్తు పెట్టుకోండి. ఓపెన్ లూప్ గెయిన్ అంటే మీరు ఈడీస్ లో చదివింటారు. 3 ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల, ఐసీ నాట్, బీటా అండ్ విబిఈ వల్ల క్యూ పాయింట్ అనేది మూవ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. అది మూవ్ కాకుండా స్టెబిలైజ్ చేయడానికి 3 ఫ్యాక్టర్స్ యూజ్ చేశాను. అండర్స్టాండింగ్ కదా? ఓకే, ఇక్కడ క్లోజ్ లూప్ ఏంటంటే నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. దీని ప్రకారం ఏఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ ఏ బై 1 ప్లస్ ఏ బీటా. దీన్ని డిఫరెన్షియేట్. ఓకే, నేను ఏమని చెప్తున్నాను ఇక్కడ? స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సారీ, స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్. అది ప్రూవ్ చేస్తున్నాయి ఇక్కడ. ఇది దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. ఇఫ్ యూ డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏఎఫ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ, ఇక్కడ ఏ ఉంది, న్యూమరేటర్ ఏ ఉంది, డినామినేటర్ ఏ ఉంది, అంటే యూ బై వి ఫార్ములా. ఓకే, యూ డాష్ వి మైనస్ యూ ఇంటూ వి డాష్ బై వి స్క్వేర్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, 1 ప్లస్ ఏ బీటా హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, ఏ విత్ రెస్పెక్ట్ ఏ అంటే 1. ఓకే, యూ డాష్ ఏ ఈజ్ 1, డిఫరెన్షియేట్ 1 plus a beta v as it is, and u is as it is, we have to write 1 plus a beta. 1 is constant 0 and a is there 1 dot b. This is daf by, okay, daf by da. Okay, here if you send minus here, okay, a beta was minus a beta plus a beta, both will get cancelled. daf by da is equal to 1 divided by 1 plus a beta whole square. daf is equal to da by this da is sent to the left side, da by 1 plus a beta whole square multiply. ఓకే, ఇక్కడ మల్టిప్లై 1 బై ఏఎఫ్ ను ఇతను తప్పు రాశాడు. మల్టిప్లై 1 బై ఏఎఫ్ ఆర్ డివైడెడ్ బై ఏఎఫ్ ఆన్ బోత్ సైడ్. ఓకే, ఆర్ మల్టీ ఏఎఫ్ ఆన్ బోత్ సైడ్. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? డిఏఎఫ్ బై ఏఎఫ్. ఇక్కడ ఏమొస్తుందమ్మా? ఇంటూ 1 బై ఏఎఫ్. ఇక్కడ డిఏఎఫ్ బై, ఇక్కడ సపరేట్ తీసుకుంటున్నాను టర్మ్స్, డిఏ బై 1 ప్లస్ ఏ బీటా హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ ఏఎఫ్ ప్లస్ లో వీ ఆల్రెడీ నో దట్ ఏ బై 1 ప్లస్ ఏ బీటా. ఇప్పుడు ఈ 1 ప్లస్ ఏ బీటా ఇఫ్ యు సెండ్ అబౌవ్, 1 ప్లస్ ఏ బీటా వస్తుంది, ప్లస్ హోల్ స్క్వేర్ ఉంది. ఓకే, ఇట్ విల్ క్యాన్సిల్ 1 టైం. దెన్ డిఏఎఫ్ బై ఏఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డిఏ బై ఏ ఇంటూ 1 ప్లస్ ఏ బీటా. ఓకే, దిస్ డిఏఎఫ్ బై ఏ అనేది న్యూమరేటర్ లో రాశాను, హోల్ డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ ఏ బీటా. ఇప్పుడు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఈ ఈక్వేషన్ బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఓకే, డిఫరెన్షియేట్ విత్ చేంజింగ్. ఓకే, చేంజింగ్ ఏఎఫ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అన్చేంజ్. ఆర్ ఎల్స్ ఇక్కడ చూడండి, డిఏ బై ఏఎఫ్ కి వేరియేషన్ ఇన్ ద నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ గెయిన్, ఇదేమవుతుంది? డిఏ బై ఏ వేరియేషన్ ఇన్ ద ఓపెన్ లూప్ గెయిన్. ఇది ఓపెన్ లూప్ గెయిన్ లో వేరియేషన్, ఇది క్లోజ్డ్ లూప్ లో. ఇప్పుడు క్లోజ్డ్ లూప్ చేసినప్పుడు ఈ ఓపెన్ లూప్ గెయిన్ వేరియేషన్ అనేది డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ ఏ బీటా ఉంది. డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ ఏ బీటా అంటే వాట్ ఇట్ మీన్? డెఫినెట్ గా ఇట్ విల్, ఈ వేరియేషన్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుందా లేదా? దేంట్లో డిక్రీజ్ అవుతుంది? క్లోజ్డ్ లూప్ లో వేరియేషన్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. వెన్ వేరియేషన్ ఇస్ డిక్రీజింగ్, అప్పుడు క్యూ పాయింట్ అనేది స్టేబుల్ గా ఉంటుంది. See here, daf by af is nothing but వేరియేషన్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ గెయిన్. ఇది అనేది టోటల్ ఓవరాల్ గా తగ్గుతుందా లేదా? వేరియేషన్ అనేది కంపల్సరీగా ఓపెన్ లూప్ గెయిన్ లో ఉంటుంది. నువ్వు ఫీడ్బ్యాక్ అప్లై చేయడం వల్ల ఈ ఓపెన్ లూప్ వేరియేషన్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎన్నిసార్లు డిక్రీజ్ అవుతుంది? 1 ప్లస్ ఏ బీటా టైమ్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. When it is a variation is decreasing, వేరియేషన్ అనేది ఎప్పుడైతే తగ్గిందో ఏమని అర్థము? స్టెబిలిటీ ఇంక్రీజింగ్. ఒకసారి దీన్ని కూడా 5 మార్క్స్ అడిగారు. ఓకే, ఇవన్నీ సపరేట్ టాపిక్స్ కాబట్టి నేను సపరేట్గా చెప్తాను. దీన్ని ఒక్కటే అడిగారు 5 మార్క్స్కి. ఓకే, దెన్ సెకండ్ వన్, బ్యాండ్ విడ్త్ ఇంక్రీజ్ అంటున్నాడు. అంటే ఫస్ట్ ఏమని రాస్తున్నాను? బ్యాండ్ విడ్త్ ఫర్ ఓపెన్ లూప్ రాస్తాను.
ఇది ఓపెన్ లూప్. హలో సార్. సార్ వాయిస్ రావట్లేదు సార్.
Okay, where I left now? ఎక్కడ నేను స్టాప్ అయింది? వేర్ ఇట్ స్టాప్? ఎక్కడ స్టాప్ అయింది? స్టెబిలిటీ డెరివేషన్ వరకు చెప్పినారు. డెరివేషన్ వరకు విన్నారా? ఓకే. Yes, sir. దాని తర్వాత 5 minutes ఎక్స్టెండ్ అయింది. బ్యాండ్విడ్త్ చెప్పాను. No, sir. Okay, nearly 5 to 10 minutes waste. Okay, నిజమా? Bandwidth is increased. Okay, నేను ఎలా కంపేర్ చేస్తానంటే, okay, frequency response for okay, gain versus frequency response for open loop, frequency response for closed loop. We already said that. Okay, gain is decreasing. ఇక్కడ ఫస్ట్ కర్వ్ is frequency response for open loop, సెకండ్ కర్వ్ is క్లోజ్డ్ లూప్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్. ఇప్పుడు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ నేను డినోట్ చేస్తున్నాను బ్యాండ్విడ్త్ అంటే FH minus FL. బ్యాండ్విడ్త్ is FH minus FL ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ రేంజ్ ఈస్ వెరీ స్మాల్. అది క్లోజ్డ్ లూప్ కంపేర్ చేస్తే ఓకే వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ హియర్ FL డాష్ FH డాష్. ఇక్కడ కూడా బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓపెన్ లూప్ గేమ్తో కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ లోవర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంపేర్ చేసి క్లోజ్డ్ లూప్ అనేది డిక్రీజ్ అయింది. ఇక్కడ ఓపెన్ లూప్ ఈజ్ FH, క్లోజ్డ్ లూప్ FH డాష్ అంటే ఇంక్రీజ్ అయింది. క్లోజ్డ్ లూప్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఎక్కడైతే డిక్రీజ్ అయితే 1 + a బీటాగా డివైడ్ అవుతుంది. దట్స్ FL డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ FL బై 1 + a బీటా. FH డాష్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది కంపేర్ టు ఓపెన్ లూప్. ఓకే, దట్స్ వై FH ఈజ్ ఈక్వల్ 1 + a బీటా. ఇప్పుడు బాగా అబ్జర్వ్ చేసి ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది. ఓకే, బ్యాండ్విడ్త్ అంటే ఏమో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ FH టు FL. క్లోజ్డ్ లూప్ కి దిస్ రేంజ్ ఉంది. అదే ఓపెన్ లూప్ కి దిస్ రేంజ్ ఉంది. క్లోజ్డ్ లూప్ ఇక్కడ ఉంది FH డాష్ టు FL డాష్. మీన్స్ బ్యాండ్విడ్త్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్. ఓకే, ఇక్కడ కొత్తగా ఒక న్యూ ఫ్యాక్టర్ ఓకే డిరైవ్ చేశాను, FTL. వాట్ ఈస్ మీన్ బై FTL? మీన్స్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ బ్యాండ్విడ్త్ ఇంటూ గెయిన్. ఓకే, FT డాష్ అంటే ఏంటి మీనింగ్? FT డాష్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఓకే ఫర్ క్లోజ్డ్ లూప్. ఓకే, బ్యాండ్విడ్త్ ఫర్ క్లోజ్డ్ లూప్ ఇంటూ క్లోజ్డ్ లూప్. బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే FT డాష్ ని వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఓపెన్ లూప్. ఇప్పుడు బ్యాండ్విడ్త్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే 1 + a బీటా ఓపెన్ లూప్ తో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, AF అనేది వాట్ యూ కెన్ రైట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది ఫర్ క్లోజ్డ్ లూప్ A by 1 + a బీటా. 1 + a beta will get cancelled. Then bandwidth into A is nothing but FT. FT dash is equal to FT. అంటే ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ బ్యాండ్విడ్త్ అంటే ఉంది కాబట్టి ఒకటి ఏమో క్లోజ్డ్ లూప్ లో ఇంక్రీజ్ ఒకటి డిక్రీజ్ అవుతుంది with the same factor. Increment with the same factor, decrement with the same factor. Both will cancel each other. And distortion. Open loop లో distortion అనేది ఖచ్చితంగా ఓకే హైగా ఉంటుంది. అదే నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ చేస్తే డిక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ 1 + a beta. నాయిస్ కూడా అంతే 1 + a beta. ఓకే, కంపారిజన్ ఆఫ్ 4 టోపాలజీస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ అ క్వశ్చన్ దే కెన్ ఆస్క్. నెక్స్ట్ టోపాలజీస్కి వెళ్తాము. టోపాలజీస్కి వెళ్ళినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది బేసిక్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్. ఒకసారి దీన్ని కూడా అడిగారు, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్ మాత్రమే అడిగినప్పుడు దిస్ సర్క్యూట్ రాయాలి. ఇక్కడ మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి బేసిక్ యాంప్లిఫైర్ ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్ మాత్రమే ఉంది. బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ అవుట్పుట్ సైడ్ ఒక కాంపోనెంట్ ఉంది. ఓకే, దట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ శాంప్లర్ ఆర్ శాంప్లింగ్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ సైడ్ మిక్సర్ ఆర్ సమ్మర్ ఉంటుంది. శాంప్లర్ ఆర్ శాంప్లింగ్ అంటే ఏంటంటే ద వే ఆఫ్ లోడ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్ కాల్డ్ యాజ్ శాంప్లింగ్. అంటే ఈ శాంపుల్ ఎలా కనెక్ట్ అయిందని చెప్పేదే. ఓకే, వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ లోడ్ హౌ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ద
feedback network can give the sampling or sampler. There are two types of sampling unma, voltage sampling, current sampling. అంటే అవుట్పుట్ అనేది వోల్టేజ్ వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని ఫీడ్బ్యాక్ అలాగే ఇవ్వాలి. వోల్టేజ్ ఎప్పుడు సేమ్గా ఉంటుందేమో ప్యారల్లో సేమ్గా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ V0 అనేది 5 వోల్ట్స్ వచ్చింది, ఆ 5 వోల్ట్స్ నేను ఇలాగే ఇచ్చేయాలి ఫీడ్బ్యాక్. ఇప్పుడు V0 5 వోల్ట్స్ వస్తే నేను 2 వోల్ట్స్ ఇచ్చాను అనుకోండి, వాట్ ఇట్ మీన్, ఇట్ ఈస్ రాంగ్ వే. బికాస్ ఎందుకు, ద టోటల్ అవుట్పుట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ యాజ్ ఏ ఇన్పుట్ ఫర్ ద ఫీడ్బ్యాక్. అంటే మీనింగ్ ఏంది, వోల్టేజ్ శాంప్లింగ్ జరిగింది అంటే ఇక్కడ ప్యారల్ ఉండాలి. వోల్టేజ్ శాంప్లింగ్ జరిగిందంటే ఇక్కడ అదే నేను చెప్పింది, ఇక్కడంతా అదే మాట్లాడుతుంది. చెక్ వోల్టేజ్ శాంప్లింగ్ ఈ V0 టోటల్ ఇక్కడ రావాలంటే ప్యారల్ గా రావాలి. ఇస్ అ ప్యారల్ కనెక్షన్. ఓకే, దట్స్ వై వోల్టేజ్ శాంప్లింగ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ షంట్ శాంప్లింగ్ అని చెప్తుంటాను. షంట్ శాంప్లింగ్ ఇక్కడ చెప్పండి, షంట్ శాంప్లింగ్ ఆర్ ప్యారల్ శాంప్లింగ్ అని చెప్తుంటాను. నెక్స్ట్ కరెంట్ అంటే ఇక్కడ అవుట్పుట్ కరెంట్ ఏమైతే వచ్చిందో టోటల్ గా ఇన్పుట్ గా రావాలి అంటే వాట్ ఇట్ మీన్, సిరీస్ కనెక్షన్ లో ఇవ్వాలి. దట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ కరెంట్ శాంప్లింగ్ ఆర్ సిరీస్ శాంప్లింగ్ అని అంటారు. ఓకే, మిక్సర్ అంటే ద వే ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద సోర్స్ సిగ్నల్. కాల్డ్ ఈస్ మిక్సర్. ఓకే, ఇప్పుడు మిక్సర్ లో రెండు రకాల మిక్సర్స్ ఉన్నాయి, సిరీస్ మిక్సర్, షంట్ మిక్సర్. సిరీస్ మిక్సర్ అంటే 2 సిగ్నల్స్ ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ మిక్స్ అవ్వాలంటే 2 సిగ్నల్స్ మిక్స్ అవ్వాలి. ఈ వర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. 4 టోపాలజీ సర్క్యూట్స్ నీట్ గా డ్రా చేయించినారు. ఓకే, సీ హియర్, మిక్స్ చేయాలి. ఇక్కడ ఈ 2 సిగ్నల్స్ మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, వోల్టేజ్ ఎప్పుడు అడిషన్ చేస్తాం, ప్యారలల్ లో సేమ్ ఉంది కాబట్టి అడిషన్ చేయలేదు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, 2 వోల్టేజ్ సోర్సెస్ ని ఎప్పుడు మిక్స్ చేస్తాము అంటే, సిరీస్ లో ఉంటే మిక్స్ చేస్తాము. సిరీస్ లోనే మిక్స్ చేస్తాం, అడిషన్ చేయగలరు. ఓకే, షంట్ మిక్సర్ ఎప్పుడు అంటే 2 కరెంట్స్ ఉన్నప్పుడు, కరెంట్స్ ఎప్పుడు యాడ్ చేస్తామో వెన్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ ప్యారలల్. సిరీస్ లో ఉందంటే సేమ్ కరెంట్ ఎక్కడ యాడ్ చేసి ఉంటుంది, ద టోటల్ నెట్వర్క్ హ్యావింగ్ సేమ్ కరెంట్ ఉంది సిరీస్ లో ఉన్నప్పుడు. అంటే ప్యారలల్ లో 2 డిఫరెంట్ కరెంట్స్ వస్తాయి, ఆ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి అంటే IF ని యాడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ ప్యారలల్ లోనే ఉండాలి. ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ మైండ్. అందుకే ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, అవుట్పుట్ సైడ్ వోల్టేజ్ అన్నాం అనుకోండి, శాంప్లింగ్ అంటే అవుట్పుట్ సైడ్ షంట్ కనెక్షన్ ఉండాలి. అదే వోల్టేజ్ ఇన్పుట్ సైడ్ అన్నామంటే సిరీస్ ఉండాలి. కరెంట్ శాంప్లింగ్ సైడ్ సిరీస్ ఉండాలి, కరెంట్ అనే పారామీటర్ వస్తాయి. ఓకే, అదే ఇన్పుట్ సైడ్ మిక్సర్ సైడ్ ఎక్కడ ఉండాలన్నా షంట్ ఉండాలి. ఈ టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నా ఫీడ్బ్యాక్ టోపాలజీస్ ఇదే 2 మార్క్స్ ఆన్సర్ అడిగారు. ఫీడ్బ్యాక్ టోపాలజీ ఆర్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్. అంటే 4 టైప్స్ వస్తాయి. టైప్స్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే 2 నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్, పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. టోపాలజీ ఆర్ యాంప్లిఫైర్ అంటే 4 టైప్స్. వోల్టేజ్ సిరీస్ టోపాలజీ, వోల్టేజ్ షంట్ టోపాలజీ, కరెంట్ సిరీస్ టోపాలజీ, కరెంట్ షంట్ టోపాలజీ. వోల్టేజ్ సిరీస్ ఫస్ట్ వర్డ్ దేనికి సంబంధించినది అంటే, ఫస్ట్ వర్డ్ ఈస్ దిస్ వర్డ్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు ద ఫర్ అవుట్పుట్ సైడ్ అంటే శాంప్లింగ్. ఇది శాంప్లింగ్ సంబంధించినది. దిస్ ఈస్ ఫర్ మిక్సర్ సంబంధించినది. అంటే ఫస్ట్ ఏం చెప్తారు, మా అవుట్పుట్ నేమ్ ఉంటుంది, అవుట్పుట్ సైడ్ ఉంటుంది, ఇన్పుట్ సైడ్ ఉంటుంది, అండ్ టోపాలజీ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, వోల్టేజ్ సిరీస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, అవుట్పుట్ సైడ్ శాంప్లింగ్ ఈజ్ ప్యారలల్. షంట్ సిరీస్, రైట్, సిరీస్ అన్నాడు. సిరీస్ ఇన్పుట్ సైడ్ సిరీస్ చేస్తామంటే వోల్టేజ్, అంటే అవుట్పుట్ సైడ్ వోల్టేజ్, ఇన్పుట్ సైడ్ కూడా వోల్టేజ్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ వోల్టేజ్ సిరీస్ టోపాలజీస్, or other name I can call it as a voltage to voltage amplifier, voltage to voltage converter, or voltage to voltage amplifier. Okay, next one, voltage to shunt. Voltage shunt first endima output side, or no sampling and right sample, this is mixer, or output or input. ఓకే, వోల్టేజ్ రావాలంటే ప్యారలల్ అవుట్పుట్ సైడ్. షంట్, ఓకే, ఇక్కడ నేమ్ లోనే ఉంది, వోల్టేజ్ అంటే అవుట్పుట్, షంట్ అంటే ఇన్పుట్ సైడ్ ప్యారలల్ అని, అంటే కరెంట్ వస్తుందని. కరెంట్ ఇక్కడ కూడా కరెంట్ ఉంటుంది డెఫినెట్లీ. ఇక్కడ IF ఉంటే ఇక్కడ కూడా IS ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ కూడా రాయడం మర్చిపోయాను. వోల్టేజ్ అంటే అవుట్పుట్ ఈజ్ V0 ఉంటుంది. సిరీస్ అన్నారు కాబట్టి ఇన్పుట్ మిక్సర్ సైడ్ వోల్టేజే ఉంటుంది, అంటే VF and VS. Okay, we are going to mix. Next one, current series అంటే output current, output is current.
సిరీస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? కరెంటే వస్తుంది అంటే ఇన్పుట్ సైడ్ IS is equal to IS should be there. ఇక్కడ IS and it is going to mix the it's a dependence on okay this is IF ID sorry ID is equal to IS minus IF. Okay, next current shunt amplifier. Current shunt amplifier అంటే అవుట్పుట్ సైడ్ కరెంట్ ఉంటుంది, ఇన్పుట్ సైడ్ షంట్ మీన్స్ sorry this is sorry series in the sense listen sorry input side series and sorry input side series ante voltage sorry this is voltage sorry voltage okay this is current okay output side series and the shunt current okay these four types are there. ఇప్పుడు మీకు ఇంకొకటి సింపుల్ గా చెప్తాను చూడండి, సర్క్యూట్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది వోల్టేజ్ యాంప్లిఫైర్ వచ్చింది, ఇది జనరల్ ఓపెన్ లూపే, నేను డైరెక్ట్ క్లోజ్ లూప్ చెప్పేస్తాను, ఇప్పుడు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. See, first topology type is voltage series amplifier. Okay. Parallel feedback network. And there is series. This we know. But today, general, this is a diagram. Then which one I need to represent in the hybrid model? ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ని డ్రా చేస్తాను, ట్రాన్సిస్టర్ని డ్రా చేసి దెన్ ట్రాన్సిస్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక ట్రాన్సిస్టర్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఎలా డ్రా చేస్తామంటే హియర్ ఇట్ ఈస్ RA అండ్ ఇదొక హెడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ వోల్టేజ్ అంటే కంపల్సరీగా వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉండాలి, వోల్టేజ్ అంటే దిస్ షుడ్ బి వోల్టేజ్ సోర్స్. అది దేనికి ఉండాలి అంటే ఇఫ్ యూ అప్లై ఫర్ ద ట్రాన్సిస్టర్ ఇస్ VI, బట్ ఇక్కడ ఏముండాలి AB ఇంటూ VI కంపల్సరీ. అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ okay R0 is there, this is R0. R0 కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, నేను చెప్తాను. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫర్ ట్రాన్సిస్టర్, ఇట్ ఈస్ అ వోల్టేజ్, ఇట్ ఈస్ అ వోల్టేజ్ యాంప్లిఫైర్, ఇట్ ఈస్ అ కరెంట్ యాంప్లిఫైర్ ఉంటుంది. ఓకే, నౌ ద సర్క్యూట్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. వోల్టేజ్ అని ఎక్కడ వచ్చినా సరే, వోల్టేజ్ ఎక్కడ వచ్చినా సరే నువ్వు సోర్స్ రాస్తున్నామంటే VS రాస్తున్నామంటే వోల్టేజ్ ఇన్పుట్ ఈజ్ వోల్టేజ్, ఇన్పుట్ ఈజ్ వోల్టేజ్ అంటే VS ఉంటే RS ఉండాలి కంపల్సరీగా. బోత్ ఆర్ ఇన్ సిరీస్, బోత్ ఆర్ ఇన్ సిరీస్, బోత్ ఆర్ ఇన్ సిరీస్. కరెంట్ అని చెప్పాను అనుకోండి, ఎప్పుడైనా కరెంట్ అంటే ఇన్పుట్ సైడ్, నేను ఇన్పుట్ సైడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను, ఇది ఇన్పుట్ సైడ్ వోల్టేజ్ కరెంట్. IS ఉంటే RS ఉండాలి, IS RS are in parallel. Because according to Thevenin's and Norton's theorem, అది అవుట్పుట్ సైడ్ అంటే వోల్టేజ్ కరెంట్ ఉంది అంటే. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ నేను VS RS సిరీస్ అంటే నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, VS RS RI కూడా ఇంక్లూడింగ్, ఆల్ ఆర్ ఇన్ సిరీస్, ఆల్ ఆర్ ఇన్ సిరీస్. ఓకే, ఇక్కడ IS RS RI ఆల్ ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్. ఇక్కడ అవుట్పుట్ సైడ్ వోల్టేజ్ అంటే ఓకే ఇది దిస్ సోర్స్, ఓకే దిస్ అవుట్పుట్ సోర్స్. ఓకే, ఐ కెన్ రైట్ యాజ్ ఎ independent source.
Okay, dependent source. Okay, dependent source R0, RL. అన్ని ఏముంటాయేమో R in series. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ అవుట్పుట్ సైడ్. కరెంట్ అంటే ఇక్కడ కరెంట్ సోర్స్ వస్తుంది. అవుట్పుట్ సైడ్ కరెంట్ అంటే కరెంట్ సోర్స్ R0, RL, all are in parallel. ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ మైండ్. ఇప్పుడు మనకు నేమ్లో తెలిసిపోతుంది వోల్టేజ్ సిరీస్ యాంప్లిఫైర్ ఆర్ వోల్టేజ్ సిరీస్ టోపాలజీ. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ వోల్టేజ్, ఇన్పుట్ సిరీస్ అంటే కూడా వోల్టేజ్. అప్పుడు బ్లైండ్గా ఇక్కడ వోల్టేజ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చాను ఇన్పుట్ సైడ్ వోల్టేజ్ అంటే విఎస్ డ్రా చేస్తాం. నెక్స్ట్ RS అండ్ RL ఆల్ ఆర్ ఇన్ సిరీస్. సేమ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది చూడండి, సేమ్ కరెంటే ఫ్లో అవుతుంది, ఆల్ ఆర్ ఇన్ సిరీస్. ఇక్కడ R0, RL ఆల్ ఆర్ ఇన్ సిరీస్. దట్స్ ఇట్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ లూప్కి. క్లోజ్ లూప్ కావాలి కాబట్టి VF ఏం చేస్తున్నామా, VF అనే వోల్టేజ్ సోర్స్ని నేను ఇన్పుట్ చేస్తున్నాను. అంటే ఇక్కడ యూ హ్యావ్ అవుట్పుట్కి ఇన్పుట్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ బీటా అన్నమాట. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బీటా. దానికి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో ఇవన్నీ ఓపెన్ లూప్, ఇవన్నీ అవసరం లేదు, మీరు కంపారిజన్ చేసేటప్పుడు చెప్పాను. డైరెక్ట్ క్లోజర్ లూప్ వెళ్తుంది. దిస్ ఇస్ బీటా. ఓకే, వోల్టేజ్ సోర్స్ యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ VF. చూడండి, దిస్ ఈస్ ద సర్క్యూట్. వోల్టేజ్ సిరీస్ టోపాలజీ. ఓకే, దీనికి అదర్ నేమ్ కూడా ఇచ్చాను కదా. అదర్ నేమ్ వాట్ ఐ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ see here voltage series topology, or I can call it as a sometimes shunt series topology కూడా అనొచ్చు. shunt series topology అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అవుట్పుట్ సైడ్ వోల్టేజ్ కావాలంటే షంట్ కావాలి. ఓకే, షంట్ కనెక్షన్. శాంప్లింగ్ ఈజ్ వోల్టేజ్. ఆర్ అదర్ నేమ్ కూడా చెప్పండి. వీళ్ళు రాశారు లేదా నేను చెప్పింటాను, నోట్లో చెప్పింటా కంపల్సరీగా. నోట్లో చెప్పాను. ఓకే, డిజైన్ ట్రై. ఓకే, మీన్స్ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ అనమాట. షంట్ సిరీస్ టోపాలజీ. ఓకే, ఇక్కడ ఏముండొచ్చు? ఆర్ వోల్టేజ్ టు వోల్టేజ్ కన్వర్టర్ కూడా చెప్పచ్చు. వోల్టేజ్ టు వోల్టేజ్ కన్వర్టర్. ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ మైండ్. ఓకే, ఇట్లా రాసిన తర్వాత లిజన్, మీరు KVL KCL అప్లై చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, KVL అప్లై చేయాల్సి వస్తుంది ఇక్కడైతే, బికాస్ ఆల్ ఆర్ ఇన్ సిరీస్. దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఫైండ్ అవుట్ చేసి, సార్ ఈ ఆన్సర్స్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్ డైరెక్ట్గా అంటే, నేను ఒక కంపారిజన్ టేబుల్ ఇస్తాను. లిజన్ టేబుల్ అదర్స్ ఇక్కడే ఉంది, మరి వాడిన 5 years అవుతుంది. ఇవి ఓపెన్ లూప్, నేను చెప్పేది ఓపెన్ లూప్. దాన్ని క్లోజ్ లూప్ కంపేర్ చేసాం. ఓపెన్ లూప్, ఓకే, ఓపెన్ లూప్లో వోల్టేజ్ యాంప్లిఫైర్లో RE షుడ్ బి ఇన్ఫినిటీ, అంటే మ్యాక్సిమం ఉండదు, ఇన్ఫినిటీ ఉండదు. ఎందుకు ఇన్ఫినిటీ అంటే, మనకి ఏమైతే VS అప్లై చేస్తున్నామో అది అంతా డ్రాప్ అంతా RE దగ్గర రావాలి. RE దగ్గర రావాలంటే RE షుడ్ బి ఇన్ఫినిటీ ఉంటే VS టోటల్లీ విల్ కమ్ అట్ ద RI సైడ్. అండ్ R0, ఓకే, అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్. ఈ అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ అనేది 0 ఉండదు ఐడియల్గా. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇక్కడ సోర్స్ అని చెప్పాను కదా, AB ఇంటూ A. అక్కడ ఏదైతే వోల్టేజ్ ఉందంటే ఆ వోల్టేజ్ మొత్తం ఎక్కడ రావాలి అంటే RL దగ్గర రావాలి. అంటే R0 రెసిస్టెన్స్ అనేది 0 అవ్వాలి. ఓకే, ఓకే, సిహియర్. ఇప్పుడు RS ఉంది కదా, ఈ RS అనేది 0 ఉండాలి. RI అనేది ఇన్ఫినిటీ. అప్పుడు ఇక్కడ వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఏమవుతుంది? 0 అయిపోతుంది. ఈ VS మొత్తం ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. అండ్ దిస్ ద అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ V0. ఓకే, V0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు AB ఇంటూ VI రాయాలి. అప్పుడు రాయాలి అంటే R0 ఏమైపోవాలి? 0 అయిపోవాలి. R0 ఏమైపోవాలి? 0 అయిపోవాలి. ఇది 0 అయితే ఇక్కడ ఉన్న వోల్టేజ్ మొత్తం ఇక్కడ రావాలి, RLకి వస్తుంది. అంటే
for series voltage series topology or shunt series topology or voltage to voltage converter లో RI అనేది మాక్సిమం ఉండాలి, R0 అనేది మినిమం గా ఉండాలి. బట్ ఓపెన్ లూప్ నేను ఏమని చెప్తానంటే RI ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ, R0 ఈజ్ జీరో అని చెప్తాను. R0 ఈజ్ జీరో, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ కరెంట్ చూడండి, కరెంట్ యాంప్లిఫైర్ అండి. ఇప్పుడు కరెంట్ యాంప్లిఫైర్ చూడండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న టోటల్ కరెంట్, ఎక్కడికి రావాలి? ఇక్కడ రావాలి. ఇక్కడ రావాలి అంటే ఇక్కడ దిస్ అంటే కరెంట్ ఎప్పుడు హైగా ఉంటుందో ఈ పర్టికులర్ రెసిస్టెన్స్ లోగా ఉన్నప్పుడు, అంటే ఐఎస్ టోటల్ ఇక్కడ రావాలి అంటే వాట్ ఇట్ మీన్? ఓకే, RI షుడ్ బి వెరీ వెరీ స్మాల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ RI అనేది జీరో ఉందనుకో, అంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుందా? షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిందంటే దిస్ టోటల్ కరెంట్ ఫ్లో ఇన్ ద షార్ట్ సర్క్యూట్ పాత్. RI షుడ్ బి వెరీ స్మాల్, జీరో. ఐడియల్లీ చెప్పాలంటే జీరో. ఇక్కడ ఈ టోటల్ కరెంట్ అనేది ఎక్కడ రావాలి? IL రావాలి, RL దగ్గర రావాలి. RL దగ్గర రావాలంటే R0 దగ్గర టోటల్ కరెంటే పోకూడదు. అంటే వాట్ ఇట్ మీన్? R0 షుడ్ బి వెరీ హై, ఇన్ఫినిటీ ఉండాలి. బికాస్ కరెంట్ ఎక్కడ ఫ్లో అవుతుందమ్మా? వేర్ కరెంట్ ఈస్ మాక్సిమం, వేర్ ఇట్ ఈస్ మినిమం. అంటే కరెంట్ మాక్సిమం ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే రెసిస్టెన్స్ అనేది తక్కువ ఉన్న చోట. బికాస్ ద రిలేషన్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు ద ఓమ్స్ లా I is inversely I is equal to 1/R అని చెప్తాం. I is ఓకే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ విత్ R. అంటే ఇక్కడ ఉన్న కరెంట్ టోటల్ గా ఎక్కడ రావాలి? RL దగ్గర రావాలంటే RL అనేది స్మాల్ గా ఉండాలి. దేంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు R0 అనేది వెరీ హైగా ఉండాలి. అంటే కరెంట్ సిరీస్ లో ఏమవుతుంది? కరెంట్ యాంప్లిఫైర్ లో ఏమవుతుంది? RI అనేది జీరో ఉండాలి, R0 అనేది ఇన్ఫినిటీ ఉండాలి. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్. ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్? ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్ అంటే ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్ ని జనరల్ గా GM అంటాను. ఓకే, GM అంటే వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? I/V. అంటే అవుట్పుట్ అనేది కరెంట్, ఇన్పుట్ అనేది వోల్టేజ్. ఓకే, కరెంట్ బై వోల్టేజ్ ఉంది అంటే ఓకే కరెంట్ వోల్టేజ్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇన్పుట్ సైడ్ వోల్టేజ్ ఉందంటే RI ఎలా ఉండాలి? మాక్సిమం ఉండాలి. అదే అవుట్పుట్ సైడ్ కరెంట్ కావాలంటే R0 అనేది ఎలా ఉండాలి? మాక్సిమం ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ బోత్ ఫర్ ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్ యాంప్లిఫైర్ కి RI R0 బోత్ ఆర్ ఇన్ మాక్సిమం. అది ట్రాన్స్ రెసిస్టెన్స్ లో బోత్ ఆర్ ఇన్ మినిమం. ఎందుకంటే ఇన్పుట్ కరెంట్, అవుట్పుట్ సైడ్ వోల్టేజ్ ఉంటుంది. ఇది మనకి జనరల్ నాలెడ్జ్ ఇది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ వోల్టేజ్ సిరీస్ టోపాలజీ నేను సర్క్యూట్ డ్రా చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్స్ రాసేయచ్చు. ఎలా రాస్తానంటే చూడండి, వాడు అడిగేది ఏమడుగుతాడంటే గెయిన్ అడుగుతాడు, RI అంటే డైరెక్ట్ గా RI ఈక్వేషన్ RI అండ్ R0 అడుగుతాడు. ఓకే, డైరెక్ట్ గా రాస్తున్నాను. ఫర్ వోల్టేజ్ సిరీస్ టోపాలజీకి ఓకే టోపాలజీ RI R0. RI అనేది ఏమవుతుందో వోల్టేజ్ సిరీస్, RI ఏమవుతుంది? RI ఈజ్ మాక్సిమం ఉండాలి, R0 ఈజ్ జీరో అంటే మినిమం చెప్తున్నా, మినిమం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కరెంట్ షంట్ టోపాలజీ. RI అనేది మినిమంగా ఉండాలి, R0 అనేది మాక్సిమం ఉండాలి. నెక్స్ట్ వన్ కరెంట్ సిరీస్ టోపాలజీ. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కరెంట్ షంట్ వోల్టేజ్ షంట్ టోపాలజీ. ఆల్రెడీ చెప్పాను, రెడ్ కలర్ రాస్తాను. దిస్ ఈజ్ అవుట్పుట్, దిస్ ఈజ్ ఇన్పుట్ సైడ్. అవుట్పుట్ సైడ్ వోల్టేజ్, ఇన్పుట్ సిరీస్ ఉందంటే వోల్టేజ్ వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అవుట్పుట్ సైడ్, దిస్ ఈజ్ ఇన్పుట్ సైడ్, దిస్ ఈజ్ కరెంట్ వస్తుంది అవుట్పుట్ సైడ్. షంట్ ఉందంటే కరెంట్. ఓకే, కరెంట్ సిరీస్ అవుట్పుట్ అండ్ ఇన్పుట్. ఓకే, అవుట్పుట్ ఈజ్ కరెంట్, ఇన్పుట్ ఈజ్ వోల్టేజ్. హియర్ అవుట్పుట్ ఈజ్ voltage, input is shunt will be current. Okay, understand?
ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, గెయిన్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ బై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అంటే దిస్ ఇస్ వోల్టేజ్ యాంప్లిఫైర్, ఇది కరెంట్ యాంప్లిఫైర్. దీన్ని ఏమంటాము, ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్ యాంప్లిఫైర్. దిస్ ఈస్ ట్రాన్స్ రెసిస్టెన్స్ యాంప్లిఫైర్. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఏముంది మీకు సార్, ఈఎంపిఎల్ క్లాస్ 245 అన్నారా? M4 ఉంది సార్ నెక్స్ట్. అదే నేను మెసేజ్ చూస్తున్నాను, టుడే ఈఎంపిఎల్ క్లాస్ ఉంది అట్ 245. సో కిరణ్ బాబు సార్ పెట్టారా 11:15 ఎస్ సార్. ఓకే ఫాస్ట్ ఇక్కడ చూడండి. ఇప్పుడు వోల్టేజ్ యాంప్లిఫైర్ ఏమని చెప్పాను, ఆర్ఐ మాక్సిమం, ఆర్ నాట్ మినిమం. ఆర్ఐ మినిమం, ఆర్ నాట్ మాక్సిమం కరెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ కరెంట్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సైడ్ ఉంది. ఓకే, ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్ అన్నారు. ఫర్ ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్, ఓకే లిసన్, లీవ్ ఇట్ దట్ వన్. ఫర్ ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్ బోత్ ఆర్ఐ, ఆర్ నాట్ both are maximum. For this one both are minimum. ఈ టేబుల్ గుర్తు పెట్టుకుంటే డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ రాసేస్తున్నాను. ఆర్ఐ మాక్సిమం, ఓకే మాక్సిమం అంటే 1 + a బీటా తో మల్టిప్లై చేయండి. మినిమం అంటే ఓకే 1 డివైడెడ్ బై 1 + a ఆర్ 1 + a బీటా తో డివిజన్ చేయండి. ఓకే, మాక్సిమం మీన్స్ మాక్సిమం అంటే 1 + a బీటాతో మల్టిప్లై. ఓకే, మినిమం అని ఉంటే 1 + a బీటాతో డివిజన్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఆర్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది మనం అంటే ఇవన్నీ ఓకే ఫర్ క్లోజ్డ్ లూప్ కాబట్టి ఎఫ్ అని పెట్టుకోండి. ఆర్ఐఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్, ఆల్ ఆర్ క్లోజ్డ్ లూప్. ఎఫ్ ఆర్ఐఎఫ్ అంటే ఓకే మాక్సిమం అన్నాడు. అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, ఆర్ఎఫ్ అంటే ఓపెన్ లూప్, యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ 1 + a బీటా. ఇక్కడ ఆర్ నాట్ ఎఫ్ తో ఓకే మినిమం అన్నాడు, ఆర్ నాట్ ఈస్ డివిజన్ 1 + a బీటా. ఇక్కడ బోత్ మినిమం అన్నాడు అంటే ఆర్ఐఎఫ్ మినిమం, ఆర్ఐ షుడ్ బి డివిజన్ విత్ 1 + a బీటా. ఓకే, ఇక్కడ ఆర్ నాట్ ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఐ బై 1 + a బీటా. మినిమం ఇక్కడ మ్యాక్సిమం అంటే మల్టిప్లై, ఇక్కడ మినిమం అంటే ఆర్ఐఎఫ్ ఈస్ ఓకే డివిజన్. ఓకే, ఆర్ఎఫ్ ఈస్ డివిజన్ విత్, ఆర్ఎఫ్ అంటే ఓపెన్ లూప్ ఈస్ డివిజన్ విత్ 1 + a బీటా. మ్యాక్సిమం అంటే ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద ఆన్సర్స్. ఈ ఆన్సర్స్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే లిజన్, ఇక్కడ సిరీస్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు సర్క్యూట్, ఇక్కడ కేవీఎల్ అప్లై చేయాలి, ఇక్కడ కేవీఎల్ అప్లై చేస్తాం వోల్టేజ్ సిరీస్లో. అంటే డెఫినెట్గా యూ విల్ గెట్ దట్ ఆర్ఐఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఓకే ఆర్ఐ ఇంటూ 1 + a బీటా. ఇప్పుడు ఇది మాత్రం 2 స్టెప్స్ గుర్తుపెట్టుకున్నాం. ఎప్పుడైతే అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో ఫర్ ఎనీథింగ్, ఓకే ఈ 3 పాయింట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, డీయాక్టివేట్ ఇండిపెండెంట్ కరెంట్ సోర్స్. ఎప్పటికైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఏదైనా సరే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఎందుకంటే నేను ఇన్పుట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఇలా చూస్తాను. ఇన్పుట్ చేసేటప్పుడు వీ కెన్ సీ ఇన్ దిస్ వే. ఇలా చూసినప్పుడు మనకి ఏ సోర్స్ కనపడదు. ఓకే, దట్స్ వై వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఫాలో దీస్ 3 స్టెప్స్. అదే మనం అవుట్పుట్ చూసేటప్పుడు సర్క్యూట్, ఓకే దిస్ సర్క్యూట్ అండి ఇక్కడ చూసాం. బట్ అవుట్పుట్ చూసేటప్పుడు ఇలా చూస్తాం, బికాజ్ ఆర్ నాట్ ఎఫ్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇలా చూసినప్పుడు ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ విఎస్ ఓకే ఉంటే దాన్ని ఎలిమినేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇలా ఎలిమినేట్ చేస్తాం, డీయాక్టివేట్ ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్. వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంటే షార్ట్ చేస్తాం, కరెంట్ సోర్స్ ఉంటే ఓపెన్ చేస్తాం. రిమూవ్ లోడ్, ఓకే రీప్లేస్ అవుట్పుట్ సోర్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లోడ్. అంటే ఇది వోల్టేజ్ ఉంటే ఓకే అవుట్పుట్ సైడ్ వోల్టేజ్ ఉంటే V0ని రీప్లేస్ చేస్తాం. అగైన్ ఇక్కడ కేవీఎల్ ఇన్పుట్ సైడ్ అవుట్పుట్ సైడ్ అప్లై చేసి యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ ఈస్ R0F is equal to R0 by 1 + a బీటా.
ఓకే, కరెంట్ సిరీస్ లో చూడమ్మా, కరెంట్ సిరీస్ టోపాలజీలో ఇన్పుట్ సైడ్ ఏముంటుంది, కరెంట్ సిరీస్, అవుట్పుట్ సైడ్ అనేది కరెంట్ ఉంటుంది, ఇన్పుట్ సైడ్ వోల్టేజ్ ఉంటుంది. అంటే విఎస్ ఆర్ఎస్ ఆర్ఐ సిరీస్ లో ఉంటాయి. ఇక్కడ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ కరెంట్, అవుట్పుట్ ఇస్ కరెంట్ అంటే కంపల్సరీ కరెంట్ సోర్స్ వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి కరెంట్ సోర్స్ వస్తుంది. కరెంట్ సోర్స్ ఆర్0 ఆర్ఎల్ అనేది ప్యారల్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సేమ్ థింగ్ అప్లై కేవీఎల్. ఓకే, అండ్ ఫైండ్ అవుట్. మనకి కరెంట్ సిరీస్ లో చెప్పేసి నీకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి మా. కరెంట్ సిరీస్ లో వాట్ విల్ బి ద ఆన్సర్, దిస్ ఆర్ఐ షుడ్ బి మాక్సిమం, సారీ ఆర్ఐ షుడ్ బి మినిమం, ఆర్0 షుడ్ బి మాక్సిమం. ఆర్ఐ ఏమొస్తుంది, డెఫినెట్లీ డివిజన్తో వస్తుంది. సారీ ఇన్పుట్ అనేది వోల్టేజ్ లో ఉంది, సారీ ఇన్పుట్ సైడ్ అనేది వోల్టేజ్ లో ఉంది. కరెంట్ సిరీస్ కూడా నేను చెప్తున్నది. ఓకే, కరెంట్ సిరీస్, కరెంట్ షంట్ అయితే కరెక్ట్, కరెంట్ షంట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ అ కరెక్ట్ కరెంట్ షంట్. కరెంట్ షంట్ నేను ఇప్పుడు ఇచ్చినది ఏమో కరెంట్ షంట్ కదా, కరెంట్ షంట్, ఎస్ కరెక్ట్, కరెంట్ షంట్. ఇది కరెంట్ సిరీస్, ఇది వోల్టేజ్ షంట్. ఓకే, ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, దీస్ త్రీ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, డెఫినెట్గా 70 to 80% ఆఫ్ ద ఛాన్స్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్, ఓకే, ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్. మీరు డైరెక్ట్ ఆన్సర్స్ వచ్చేసినాయి, మీరు మ్యానిపులేట్ చేసి యూ కెన్ గివ్ ద ఆన్సర్స్. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక పని చేద్దాము, మీరు అదర్ నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇంకా ఈజీ అవుతుంది. ఇప్పుడు సింపుల్గా చెప్తాను. కరెంట్ సిరీస్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గుర్తుపెట్టుకుంటే అవుట్పుట్ కరెంట్, ఇన్పుట్ సైడ్ సిరీస్ అంటే వోల్టేజ్. ఓకే, అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్, ఐ బై బి అంటే ఇదేంటి, ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్ లో ఆర్ఐ ఆర్0 బోత్ మ్యాక్సిమం ఉంటాయి అంతే. ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి మన లైఫ్. ఓకే, నెక్స్ట్ నేను అదే చెప్పాను అక్కడ కూడా, ఇదేంటి కరెంట్ షంట్, అవుట్పుట్ అనేది కరెంట్, షంట్ అంటే వోల్టేజ్, షంట్ అంటే ఇన్పుట్ సైడ్ కరెంట్, అంటే ఇట్ ఈస్ కరెంట్ యాంప్లిఫైర్. కరెంట్ యాంప్లిఫైర్లో ఆర్ఐ ఆర్0, ఆర్ఐ అనేది మినిమం ఉంటుంది, ఆర్0 అనేది మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. అలా గుర్తు పెట్టేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద వోల్టేజ్ సిరీస్, వోల్టేజ్ షంట్. ఓకే, టుడే ఐ విల్ టేక్ అట్ 5:30. ఓకే, we will see ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, బట్ ఈ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకుంటే నేను లిస్ట్ చూపిస్తాను, ఫార్ములా లిస్ట్ ఒక చోట రాసి విల్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో. మీ దాంట్లోనే ఉన్నాయి, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. దీస్ ఆర్ ద ఫార్ములాస్, and these are the problems also. Okay, go for the next class. Okay, today evening we will start again. Okay, thank you. Sir.